केही जणे अति सुंदर कथा कहिथिले, ना हारिबा जरूरी अटे ना जितिबा जरूरी अटे। जीवन एक खेल होइथाए बंधु, एहाकु खेलिबा जरूरी अटे। सफलता हातरे लेखा न थाए, एहा लेखा थाए परिश्रम उपरे। सेही लोक सबुठारु भाग्यवान अटंती जेउमाने ठीक समय रे ठीक कथा बुझी जाती। काहींकि ना कौनसी लोक समय पूर्वरु केबे बुझी पारि न थाए, आउ जेतेबेले बुझे सेतेबेले समय ही न थाए। बंधु माने खाली आशा करी बसिले केबे सफल मिली न थाए, सेथिपाई परिश्रम करिबाकु पड़ी थाए। सबुबेले गोटे कथा मने रखिथिबे, गोटे छोट परिवर्तन एक बड़ सफलतार शुभारंभ होइथाए। जे बारंबार चेष्टा करी चली थाए से दिने ना दिने सफलता निश्चय पाई थाए। जे गोटिए थर हार मानि जाए से तार विफलतारे निजे ही दायी होइथाए। जदि अनुभव हुए कि लक्ष्य पथरे पहुँचवा असंभव बोली, तेबे रास्ता बदलांतु, किंतु लक्ष्य को नुहे। जेउ लोक सचोट हृदयर होइथाए, भगवान तार कड़ा परीक्षा नियंती। जदि मन उदास अछि तेबे एकुटिया कांदंतु, काहेकि ना तुमर लुह पोछिबा पाई केही आसीबे नहीं। काहा पछरे एमिति पड़ी जांतु नहीं कि तुमर गोड़ अपेक्षा तुमर हृदय अधिक थकी जीव। काहाकू प्रेम करिबा बड़ कथा नुहे, किंतु काहार प्रेम को पाइबाटा ही बड़ कथा होइथाए। बेले बेले मनीष एते भांगी पड़े जे से काहा सहित कथा हेबा तो दूरर कथा, बंचिबाकू भी इच्छा करि न थाए। दुनिया बहुत बदली गलानी बंधु। एठी साधा सरल लोकंकु दुनिया बहुत बोका बोली भावी थाए। जेउ लोक समय आसिले बदली जाती सेमाने केबे भी निजर हुअंती नहीं। जेउ लोक आगरे गोटे कथा कही पछरे आउ गोटे कथा कही थाए, से लोकठारु सर्वदा दूरे रुहंतु। काहीकि ना सेही लोक माने विषधर सर्पठारु भी भयंकर होइथांती। ए जीवन आपणकर, आपण निज इच्छारे बंचंतु। काहा पछरे अजथा पड़िकी निजर समय नष्ट करंतु नहीं, जहार तुम पाई कौनसी चिंता नहीं। एही कथा अप्रिय सत्य अटे। लोकमानंकर आवश्यकता पड़िले कौनसी संपर्क नथाई मध्य सेमाने संपर्क जोड़ी थांती, आउ आवश्यकता पूर्ण होई गला परे तुमको चिन्ही मध्य पारिबे नहीं। जेउ लोक अन्य को कष्ट दियंती सेमाने भाबिबा दरकार कि दुईटी आखि तांको पाखरे भी अछि, आउ केतेबेले भी से आखिरु लुहर वर्षा होई जाई पारे। जेउठी मन भांगी जाई थाए सेठारे जबरदस्ती कथा हेबा कौनसी दरकार नहीं। जदि मुहरे कहिबा अभ्यास रखुचंती तेबे मुहरे सुनिबाकू भी अभ्यास रखंतु। ए दुनिया भी बड़ अजब होई थाए। भल मनीष हेबा ठारू भल देखा जिबाकू लोक माने बेसी पसंद करंती। लोक माने कहंती सच्चा प्रेम हृदय रु होई थाए, किंतु प्रकृत सत्य एहा अटे जे लोक माने पैसा आउ चेहरा देखी प्रेम करि थांती। संपर्क को जोड़िबा बहुत सहज, किंतु संपर्क को बजाय रखिबा एक तपस्या सहित समान होई थाए। श्रीकृष्ण कहंती जे तुमर ठीक कथारु भी भूल अर्थ बाहर करि थाए, ताकू बुझाई तुमर मूल्यवान समय को नष्ट कर नहीं। निजर केवल
ସେଇ ଲୋକମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯିଏ ତୁମର କଷ୍ଟକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ନହେଲେ ବାଟରେ ଯିବାବେଳେ ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆଉ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବିଳମ୍ବ ହେଉ ପଛେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜେ ଅନ୍ୟର ଭଲ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ବି ଭଲ କରିଥାନ୍ତି। ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ ସେତେବେଳେ କେହି ଆସିନଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ସମୟ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯିଏ ତୁମ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥାଏ। ନିଜର ସମସ୍ୟା କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତୁମର କଥା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ଯଦି କେହି ତୁମ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ବିଲକୁଲ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନ୍ୟର କଷ୍ଟକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଭିଡ଼ ବଢ଼ୁଛି, ଲୋକମାନେ ସେତେ ଅଧିକ ଏକା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସତ କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ତେବେ ଏକା ଚାଲିବାର ବି ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନୁହେଁ, ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି କାନ୍ଦି ପକାଇଥାଏ, ସିଏ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରେ ନା। ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯିଏ ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ତୁମ ଆଗରେ କହୁଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମର କଥାକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ। ପ୍ରେମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଏକ ସମାନତା ଥାଏ। ଏହା କୌଣସି ବୟସ କି ସ୍ଥାନ କି ସମୟ ଦେଖିନଥାଏ। କେବେ କାହା ଉପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ଦୁନିଆ ଏତେ ବି ଭଲ ନୁହେଁ କି କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଭରସାକୁ ବଜାୟ ରଖିବ। ଚରିତ୍ର ଯଦି ସଫା ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ଠିକ୍ ଥାଏ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଖରାପ କହିଲେ ତୁମେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଅ, ଆଉ ଭଲ କହିଲେ ତୁମେ ଖୁସି ହୋଇଯାଅ, ତେବେ ତୁମେ ବୁଝିଯାଅ କି ତୁମେ ନିଜକୁ ଏକ କାଠ କଣ୍ଢେଇ ପରି ବନାଇ ସାରିଛ। ତୁମେ ଏକ ଏମିତି କାଠ କଣ୍ଢେଇ ହୋଇସାରିଛ ଯାହାର ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଯଦି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଦେହକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ ଅମୃତ କିଣିଲା ବେଳେ ବି ପଚାରନ୍ତି, ଭାଇ ଏହା ମିଠା ଅଛି ନା? ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିବେ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତୁମେ ବହୁତ ସଫଳତା ପାଅ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ସେମାନେ ଏହା ଚାହିଁବେ ନାହିଁ କି ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ କେବେ ଅନ୍ୟକୁ ନିଜ ବିଷୟରେ କହି ନିଜର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ଲୋକମାନେ ସେତିକି ବୁଝିବେ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଓକାତ ଥିବ। ତୁମର ତୁଳନା ଆଉ କାହା ସହିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ଆଲୋକ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମୟ ଆସିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଗୁଲି କରିଥାନ୍ତି, ଏହାର ସିଧା ଅର୍ଥ ହେଲା
ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ 2 ପାଦ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ କହିବା ପରେ ଭାବିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ, ଥାଏ କେବଳ ପଶ୍ଚାତାପ। ଜୀବନରେ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି ତେବେ କାଲା ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କେବଳ କଥା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ମନୋବଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ କେବେ ଦେହକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଜୀବନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ହୋଇଛି, ଅଟକିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯଦି କିଏ ଉପଦେଶ ମାଗନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଉପଦେଶ ସହିତ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଉପଦେଶ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କେବେ ଭୁଲ ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ନିଜ ସମସ୍ୟାକୁ ହିଁ ଅଧିକ ବଡ଼ ଓ କଠିନ ବୋଲି ଭାବିଥାଏ। ଏଣ୍ଡୁଅ ତ ପରିବେଶ ଅନୁସାରେ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇଥାଏ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁ ଆମକୁ ଅଧିକ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଏ, ଯେମିତିକି ଭରସା, ହୃଦୟ, ନିଦ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ନୀରବତା ଏବଂ ହସ ଏହା ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପକରଣ ଅଟେ। ନୀରବତା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆଉ ହସ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥାଏ। କୌଣସି ମଣିଷ ବିନା କାରଣରେ କେବେ ବଦଳି ନଥାଏ। ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟିଥାଏ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ବଦଳି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଜୀବନ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ କହୁଛି ତାକୁ କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଭଳି ଛୋଟ କାମ କେବଳ ଛୋଟ ଲୋକମାନେ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ଧୋକା ଦେବା ଧୋକା ହୋଇନଥାଏ, କାହା ସହିତ ନିଜର ଭଳି ନାଟକ କରିବା ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଧୋକା ହୋଇଥାଏ। କେବେ ବି ସାହସ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ କି ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଏ କାମ ହେବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବି କରିକି ଦେଖେଇବାର ଅଛି। କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ କେବେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇନଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଆଉ କାହା ସହିତ ମିଶିବାକୁ ହେବ ଏହା ଉପରବାଲା ହିଁ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ। କହିବା ବାଲା ତ କିଛି ନ ଭାବି କହିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ବାଲାକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ମନ ଯଦି ଖରାପ ଥାଏ ତେବେ ଆପଣ କେବେ ବି ଖରାପ ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମନ ତ ପରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଥିବା ଶବ୍ଦ କେବେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଧୋକା ଦେବା ଏକ କରଜ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଆଉ କାହାଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଥାଏ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଶକ୍ତି ସହିତ କିଏ ବି ମୁକାବିଲା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ପାଖରେ ସହନ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଜୀବନରେ ତ୍ୟାଗ ବିନା କିଛି ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ବି କିଛି ଭୁଲ ହୋଇନଥାଏ। କ୍ଷମା ମାଗୁଥିବା ଲୋକ କେବେ ଭୁଲ ହୋଇନଥାଏ। କିଛି ଲୋକ ଏଥିପାଇଁ ନଇଁଯାଆନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କଟି ଭାଙ୍ଗି ନଯାଉ। କୌରବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ 10 ଲକ୍ଷ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ବାଛିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଏହାଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି
ତେବେ ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜ ଦାନ୍ତ ହିଁ ଜିଭକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ପୁନର୍ବାର ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂତନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।